جو ڈیلی ویجرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کو وہ منیمم ویجز جو ہیں وہ بھی نہیں میسر ہیں۔ جس روزی پہ وہ اپنا بال بچے کو گھر کو 20 سال سے 22 سال سے 25 سال سے لوگوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صرف کر دی ملک کی خاطر، دیش کی خاطر۔ ہر آپریشن میں ان لوگوں نے کام کیا، اینٹی ملیٹنسی ہو یا اور چیزوں کے لیے ہو، اینٹی نارکوٹکس ہو، جو بھی ہے وہ کسی ایک ریگولر سپاہی سے کام نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کو تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا پولیس کا سپاہی 50,000 60,000 70,000 تنخواہ لیتا ہے، لیکن وہ ایس پی او جو بیچارہ ہے وہ 3,000 6,000 یا 12,000 روپے پہ بیچارے کو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اس دا ایکسس پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض چودھری۔ آج ہم بات کریں گے جناب چودھری ذوالفقار صاحب سے، جانی مانی شخصیت ہیں اور فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے ڈی ڈی سی الیکشن پہ کہ ان کا کیا سٹینڈ ہے اور کس طرح سے جو لائے عمل جو بنایا گیا ہے جموں کشمیر میں کہ ڈی ڈی سی الیکشن کروا کے کس طرح سے گراؤنڈز کے اوپر چینجنگ ہوگی۔ ذوالفقار صاحب، دا ایکسس پوائنٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ۔ ذوالفقار صاحب، ڈی ڈی سی الیکشن جیسے کہ مرکز کی طرف سے جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے مرکزی سرکار، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں کس طرح کی چینجنگ جو ہے ان الیکشن کے بعد آئے گی؟ دیکھیے، یہاں پہ جو الیکشنز کا تعلق ہے، 2018 میں جون میں یہاں پہ سرکار کو برطرف کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بیوروکریٹک گورنر رول پہلے چلا، پریزیڈنٹ رول لگا اور اس کے بعد ریاست کو توڑ کے اور اس کو یونین ٹیریٹریز میں بنا دیا گیا۔ تقریباً 2.5 سال سے یہاں ریاست میں کوئی لوگوں کی چنی ہوئی سرکار نہیں ہے، اور 2.5 سال میں جو یہاں پہ کام ہوئے یا جو پلاننگ ہوئی، جو بھی کچھ ہوا، وہ آفیسرز نے، جو بیوروکریٹس تھے، ان لوگوں نے کیا۔ اور بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، مجھے ان کا پورا احترام ہے، لیکن وہ لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی مشکلات اور مصائب سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا گراؤنڈ سے شاید تعلق کم ہوتا ہے، ان کا دفتر سے تعلق زیادہ اور گراؤنڈ سے کم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک تجربہ کیا گیا، یہاں پہ پنچایت الیکشنز جو کروائے گئے، اس کے بعد یہاں پہ لوکل باڈیز کے اور پنچایت کے الیکشن ہوئے، پھر بلاک ڈیولپمنٹ کونسل بنائی گئی۔ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل بھی ایک کوئی اچھا تجربہ یہاں پہ ثابت نہیں ہوا، اور تمام تر مقام پہ وہ جو بی ڈی سیز تھی ان کو شاید امپاورمنٹ نہیں ملی، یا کیا وجوہات رہی مجھے اس بارے میں نہیں، لیکن جتنے بھی لوگ ہم سے ملتے ہیں وہ اس سے خفا ہیں اور ان مشکلات کا سامنا لوگوں کو آج بھی کرنا۔ اب یہ ایک نیا تجربہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اسمبلی نہیں ہے، سرکار نہیں ہے، اور سرکار نہ ہونے کی وجہ سے ایک خلا ہے، کیونکہ یہاں ابھی ڈیلیمیٹیشن پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب تک ڈیلیمیٹیشن پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک یہاں انتخابات ممکن نہیں ہے، کوئی سرکار بننا پاسبل نہیں ہے۔ تب تک کے لیے ایک جو یہ 3 ٹائر سسٹم کو جو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بننے سے ریاست کے لوگوں کی مشکلات میں تھوڑی کمی ہوگی۔ ڈی ڈی سی الیکشن کے پہلے بیک ٹو ولیج کے پروگرام جو ہیں وہ سرکار کی طرف سے کروائے گئے، لیکن اب جو فیز 3 میں جو پروگرام کروایا گیا سرکار کی طرف سے، اس میں لوگوں کے جو ہے بڑا لوگ خفا نظر آئے، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا اور جو ہے بائیکاٹ کا بھی بیک ٹو ولیج 3 کا جو پروگرام ہے اس کو بائیکاٹ بھی کیا۔ اب اگر یہ ڈی ڈی سی الیکشن کی بات کریں یا بی ڈی سی سے پہلے جو الیکشن ہوا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے، یا پنچ سرپنچ جو اس سے پہلے سرپنچز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے صرف الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، بلکہ فنڈز کی اگر بات کریں وہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کام کروائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ڈی سی الیکشن کروانے کے بعد مرکزی سرکار یہاں پہ فنڈ جو ہے وہ دے گی تاکہ گراؤنڈ کے اوپر جو لوگوں کے کام ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک میں نے کہا ہے کہ لوگوں کی خواہشات لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہی پوری کر سکتی ہے۔ جمہوریت کا متبادل کوئی بھی انتظام نہیں ہوتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ، یا مجھے علم نہیں کہ ڈی ڈی سیز کی ابھی امپاورمنٹ کیا ہوگی اور کتنے ان کی افادیت ہوگی اور کتنا ان کا رول ہوگا ایڈمنسٹریشن چلانے میں، لیکن ابھی تک کے تمام تجربات جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ایک نیا تجربہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کتنی امپاورمنٹ ہوگی۔ اگر صحیح معنوں میں ڈی ڈی سیز کو امپاور کیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا مثبت قدم ہے،
क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के चुने हुए लोग कोई प्लानिंग में अपना रोल अदा कर सकते हैं, कोई ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी सड़क बननी चाहिए, कहाँ पानी लगना चाहिए, कहाँ पानी की स्कीम बंद है, कहाँ बिजली की जरूरत है। कम से कम लोकल लेवल के जो मसाइल हैं उनमें लोगों की सुनवाई हो सकती है। तो हम एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जब इनके लिए रूल्स नोटिफाई होंगे और इतने बड़े पैमाने पे इंतखाब किए जा रहे हैं जहां रियासत की तमाम तर आबादी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बहुत सारी सेगमेंट्स बनी हैं, तो देखते हैं आने वाला वक्त अपने आप में बताएगा क्या रहता है। मरकजी सरकार की तरफ से नए नए कानून जो हैं लैंड लॉज के मुताबिक जो है वो नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं। अगर बात करें गुजर बकरवाल की तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है अभी तक लागू यहाँ पे नहीं हुआ और जिसकी वजह से आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या रद्द है? देखिए, जहाँ तक लैंड लॉज और डोमिसाइल्स की बात है, हमारा स्टैंड इस पे बड़ा वाज़ेह है कि रियासत जम्मू कश्मीर की ज़मीन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की है और इस पे किसी और को लेने का हक नहीं होना चाहिए और हमारी पार्टी इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती और हम इस चीज़ को अपोज करते हैं, कोई भी इस किस्म का ज़मीन के लिए लाज हो। जहाँ तक तल्लक रहा एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट पे भी हमारा यही स्टैंड वाज़ा है, बिल्कुल कंप्लीट है कि रियासत जम्मू कश्मीर के रोज़गार रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को होंगे। यहाँ तो कहा जाता था कि 370 तोड़ने के बाद कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, बहुत तामीर तरक्की होने वाली है, बहुत ये होने वाला है, रियासत के नौजवानों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये 370 टूटने के बाद रियासत के नौजवानों के लिए रास्ते खुले नहीं बल्कि रास्ते और स्कीज और कम होते जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं। जहाँ तक आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर था, हमने उस वक्त भी बहुत कोशिश की थी कि हम यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करें, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी इत्तेहादी जमात उस वक्त हमारे साथ सरकार में थी, उन्होंने उसकी बहुत मुखालफत की और उसको लागू यहाँ पे नहीं होने दिया। बहरहाल अब 370 ख़त्म होने के बाद तमाम मरकजी कानून जो हैं जो सेंट्रल लिस्ट में हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू हो चुके हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट, लेकिन अभी तक उसकी फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है इन लेटर एंड सेपरेट ग्राउंड पे नहीं हो रही। आज भी हमारे ट्राइबल्स को, दूसरे लोगों को जो फॉरेस्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फॉरेस्ट डेलर्स लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं या जो जंगलों पे गुजर औकात होता है, आज भी उन लोगों को हरासा किया जाता है जंगलात की तरफ से या दूसरी जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से उनको तंग किया जा रहा है। तो मैंने हाल ही में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की थी और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि इस एक्ट को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये जो हमारे पसमानदा तबका जात के लोग हैं जिनका डिपेंडेंसी टोटल फॉरेस्ट पे है उनको तंग ना किया जाए, क्योंकि यही लोग जो हैं यही जंगल के मुहाफ़िज़ भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इस एक्ट को यहाँ रियासत में इन लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और हम उस चीज़ के लिए कमिटेड हैं। ज़ुल्फ़िकार साहब, डेली विजिट की बात करें या बाकी पीडब्ल्यूडी में पीएचई में जो अलग अलग डेली विजिट लगाए गए हैं उसमें अगर बात करें तो आए दिन जो है प्रोटेस्ट होते हैं। अगर बात करें एसपीओज की जो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते लेकिन उनको परमानेंट रिक्रूट करने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है, तो इसमें अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जहाँ तक हमारा कहना है इसमें कि जो डेली वेजर्स हैं या दूसरे लोग हैं इनकी एक्सप्लॉइटेशन है, इनके साथ ज्यादती है, इनको वो मिनिमम वेजेस जो है वो भी नहीं मुयसर हैं। जिस रोजी पे वो अपना बाल बच्चे को घर को 20-20 साल से 22-22 साल से 25-25 साल से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो सर्व कर दी मुल्क की खातिर, देश की खातिर। हर ऑपरेशन में उन लोगों ने काम किया, एंटी मिलिटेंसी हो या और चीज़ों के लिए हो, एंटी नार्कोटिक्स हो, जो भी है, वो किसी एक रेगुलर सिपाही से कम काम नहीं करते। लेकिन जब उनको तनख्वाह देने की बारी आती है तो हमारा पुलिस का सिपाही 50,000, 60,000, 70,000 तनख्वाह लेता है, लेकिन वो एसपीओ जो बेचारा है वो 3,000, 6,000 या 12,000 रुपये पे बेचारे को गुजारा करना पड़ता है। तो आज इस महंगाई के दौर में उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। उनको एक रेगुलरली अब उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। मैं और हमारी पार्टी जो हम मिल के मरकजी सरकार से भी बात करेंगे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से भी बात करेंगे कि इनको
परमानेंटली एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने इतना अरसा जब दे चुके हैं फोर्स में, अब वो एक रेगुलरली इतने वेल ट्रेंड लड़के हैं जो काम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप डेली वेजर्स की बात करें, आज वाटर सप्लाई स्कीम तो वही डेली वेजर चलाता है, जिसको आप 500 रुपया महीने का या साल का देते हो वो ही चलाता है। अगर वो बैठ जाता है तो आपकी स्कीमें बंद हो जाती हैं। आपके पास मैन पावर नहीं है। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बचा दिया, हमने सैकड़ों किलोमीटर जो है वो पाइपें बचा दी, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर चलाने के लिए बंदे नहीं हैं। आज भी वहां पे फुकदान है। जो लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे या दूसरे तरीके से डेली वेजर कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनको उस वक्त स्कीम में से पैसे दे के रखा जाता था, आज उन स्कीम्स में पैसा नहीं है और आज वो स्कीमों में काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चलाना है, इन लोगों की ह्यूमन रिसोर्स जो है इसको अच्छे से, इनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये थे हमारे साथ चौधरी जुल्फकार अली साहब, जो फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनका अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने डेली वेजर के लिए भी जो है वो बात की, एसपीओ के रिलेटेड भी बात की है। और इनका ये कहना है कि जो अपनी पार्टी का जो है इनके साथ स्टैंड है और यहाँ पे ये खड़े भी हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस।